السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل۔ آج یہ پکائیں ود اینی خان۔ تو آج جو ریسیپی میں آپ لوگوں کے لیے لے کر آئی ہوں وہ ڈرم اسٹک کی ہے۔ ڈرم اسٹک مختلف قسم کی ہوتی ہے، لیکن آج میں آپ کو جو ڈرم اسٹک سکھاؤں گی وہ KFC اسٹائل کی ہے۔ تو چلیے ریسیپی اسٹارٹ کرتے ہیں۔ ایک بول میں نے 1 کپ دودھ لے لیا ہے، روم ٹیمپریچر کا ہے، وداؤٹ ملائی ہے۔ 2 انڈے ہیں، پھینٹ لوں گی۔ یہ بھی ڈال دیجیے اس میں۔ یہ مسالے جائیں گے اس میں۔ لال مرچ پاؤڈر ہے 1 ٹیبل اسپون، کالی مرچ پاؤڈر 1 ٹی اسپون، لہسن پاؤڈر 1 ٹی اسپون، ادرک پاؤڈر ½ ٹی اسپون اور 1.5 ٹی اسپون نمک ہے۔ مسالوں کو ڈالنے کے بعد اچھی طریقے سے مکس کر لیجئے گا۔ لیگ پیس میں نے 12 لیے ہیں اور ان پہ چھوٹے چھوٹے سے کٹ لگا لوں گی۔ زیادہ بڑے کٹ مت لگائیے گا ورنہ لیگ پیس خراب ہو سکتی ہے، تو بالکل چھوٹے چھوٹے سے کٹ لگائیے گا۔ بس ہمیں اس لیے لگانے ہیں کہ تاکہ تھوڑا مسالہ اس میں چلا جائے اور اچھا فلیور آئے۔ اگر زیادہ بڑے کٹ لگائے تو لیگ پیس خراب نہ ہو جائے۔ میں یہاں دکھا بھی دیتی ہوں آپ کو کہ کتنے چھوٹے کٹ ہیں یہ۔ اور اس کو میرینیٹ کے لیے تقریباً آپ 4 سے 6 گھنٹے تو رکھیے گا تاکہ فلیور اچھا آ جائے۔ اگر آپ اوور نائٹ اس کو رکھ دیتے ہیں تو بہت ہی زبردست بات ہے۔ یہاں میں نے اس کو اوور نائٹ ہی رکھا تھا، تو اگر آپ کو کسی پارٹی وغیرہ کے لیے یہ ریسیپی بنانی ہے تو آپ اس کو اوور نائٹ رکھ دیجئے۔ اس سے آپ کا کام بھی کم ہو جائے گا اور دوسرے اس میں اچھے مسالوں کی فلیور آ جائے گا۔ میں اس میں لیمن جوس ڈالنا بھول گئی تھی، تو 2 ٹیبل اسپون آپ یا تو لیمن جوس لے لیجئے یا پھر سرکہ اس میں ایڈ کر دیجئے، ایک ہی بات ہے۔ اگر آپ کے پاس لیمن جوس نہیں ہے تو سرکہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں اس میں۔ یہ میں بھول گئی تھی لگانا، تو یہ آپ جب بھی ڈال سکتے ہیں۔ جب میں نے اس میں مسالے ڈالے تھے، جب دودھ ڈالا تھا، انڈا ڈالا تھا، جب بھی آپ لیمن جوس ڈال سکتے ہیں اس میں، تو آپ جب اس اسٹیج پر ڈال دیجئے گا، اچھے سے مکس کر لیجئے گا۔ ایک بول پہ میں نے 2 کپ میدا لے لیا ہے، 250 گرام بنتا ہے۔ ½ کپ کارن فلور ہے 50 گرام، لال مرچ پاؤڈر 1 ٹی اسپون، ½ ٹی اسپون کالی مرچ پاؤڈر، ½ ٹی اسپون سفید مرچ پاؤڈر، 1 ٹی اسپون لہسن پاؤڈر اور 3 ٹی اسپون نمک ہے۔ ان کو کر لیجئے اچھے سے مکس۔ اب کرنا کیا ہے ہمیں کہ میں نے یہاں پہ ایک بول میں برف کا آپ کو ٹکڑا نظر آ رہا ہوگا، وہ لے لیا ہے، کیونکہ یہاں میں ٹھنڈا پانی یوز کروں گی تو اس سے ذرا اچھی ٹرک ہو جاتی ہے۔ تو پانی بھی میں نے ٹھنڈا ہی لیا ہے، تھوڑا سا پانی لے لیا ہے تاکہ میں اس کے اندر ڈپ کر سکوں چکن کو۔ تو یہ ٹرک ہے ٹھنڈے پانی کی، تو اس سے اچھے کرم بنتے ہیں، تو آپ بھی ٹھنڈا پانی لیجئے گا۔ پہلے لیگ کو آپ بہت اچھی طریقے سے اس میں کرم کیجئے گا
दबा दबा के हाथ से हर तरफ से कोट हो जाए। 5 से 7 बार इसको टर्न करते जाइएगा और दबा दबा के इस तरीके से कर लीजिएगा और फिर डिप करिएगा 2-3 मिनट के लिए, सेकंड्स के लिए सॉरी, और फिर दोबारा से कोट कर लीजिएगा। मैंने यहाँ पे बस 2 ही बार कोट करा है। अगर आपको लगे कि आपके क्रम नहीं बन रहे तो आप 3 बार भी कोट कर सकते हैं। जिस तरीके से मैं कर रही हूँ इसी तरीके से कीजिएगा और ये जो है बहुत अच्छे क्रम बन के तैयार होंगे। ये आप देख भी सकते हैं। तमाम इसी तरीके से कर लें। यहाँ मैंने रेडी कर ली हैं तमाम। ऑयल को कर लिया है मैंने गरम, लेकिन इतना गरम नहीं किया है मैंने। आप ये देखें कितने अच्छे क्रम बने हैं इसके अंदर। आपको इसको लो टू मीडियम फ्लेम पे पकाना है, ज़्यादा हाई फ्लेम पे नहीं पकाना। अगर हाई फ्लेम पे पकाया तो ऊपर का कोट जल जाएगा और अंदर से चिकन गलेगी नहीं, क्योंकि जब हम इसको पकाते हैं तो इस पर काफ़ी बड़ा कोट होता है ऊपर, तो जिसकी वजह से चिकन अंदर से गल नहीं पाती। तो जब हम इसको स्लो फ्लेम पे पकाएंगे तो अंदर से चिकन गलेगी भी और ऊपर से कोट जलेगा भी नहीं। तो आप इसको ध्यान से पकाइएगा, बिल्कुल लो फ्लेम पे पकाइएगा ताकि चिकन अंदर तक गल जाए, ऊपर की कोटिंग जले नहीं। और आपको करना ये है कि 5 मिनट के बाद आपको इसको टर्न करना है। अगर आपने डालते ही इसको टर्न कर दिया तो इसका जो कोट है वो उतर जाएगा। तो बहुत ध्यान से पकाइएगा। 5-7 मिनट के बाद ही टर्न कीजिएगा, जिस तरीके से मैंने किया है। आपको ये वीडियो में नज़र ही आ रहा होगा कि इसका कितना ज़बरदस्त क्रम बना है, बिल्कुल बाज़ार जैसा। तो इस रेसिपी को बिल्कुल सेम वैसे ही फॉलो कीजिएगा जिस तरीके से मैंने बताया है आपको। इस चिकन को पकने में तकरीबन 15 मिनट तो लगते ही हैं, क्योंकि हम ये स्लो फ्लेम पे पकाते हैं। तो जल्दबाजी मत कीजिएगा वरना चिकन अंदर से कच्चा निकलेगा। इसको फ्राई करने में काफ़ी टाइम लग जाता है। अगर आपकी कढ़ाई बड़ी है तो आप इसमें 4 लेग पीस भी डाल सकते हैं। मेरी कढ़ाई इतनी बड़ी नहीं है, इसलिए मैंने इसमें 2 ही डाले हैं। अब मैं इसको निकाल लूँगी और तमाम लेग पीस इसी तरीके से फ्राई कर लूँगी। आपको मैं ये तोड़ के दिखा देती हूँ कि ये कितना टेंडर है, कितना जूसी है। ये काफ़ी गर्म हो रहा था तो मुझसे ये टूट नहीं रहा था। तो आप ये देख सकते हैं कि काफ़ी जूसी बना है ये। आई विश कि मैं आपको ये चखा सकती तो आपको उसका फ्लेवर पता चलता और आपको पता चलता कि ये कितना जूसी है। तो आप इसको ख़ुद ट्राई कीजिए और देखिए। यहाँ हमारे तमाम लेग पीस बनकर तैयार हैं। आपसे हम्बल रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। बेल आइकन को ज़रूर हिट कर दीजिएगा ताकि मेरी हर न्यू वीडियो आपको बआसानी मिल सके। और कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करके भी मुझे ज़रूर बताइएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।